ठंडी अंगे हवामान विभागनी आगाही आगामी 7 दिवस वातावरण सूकू रहेशे। उत्तर पूर्वथी पूर्व तरफना पवनो फूंकाया। आगामी 24 कलाक तापमान यथावत रहेशे। 24 कलाक बाद 2 થી 3 डिग्री तापमान वधशे। लघुत्तम तापमान सामान्य करता ऊंचुं नोंधायुं छे। जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो लघुत्तम तापमान है अगले 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा और उसके आगे ग्रेजुअल राइज रहेगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 3 दिन, मतलब 3, 4, 5 तक ग्रेजुअल राइज रहेगा और उसके आगे फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। मोरबीमां शांति डहोळવાનો हीन प्रयास थयो। मोरबीना खाटकीवास नजीक मंदिरों पासे मृत पशुओना अवशेषो फेंकवामां આવ્યા। मंदिरना ओटला पर તેમજ मंदिर पासे अवशेषो फेंकवामां આવ્યા। हीन कृत्य करनारा विरुद्ध हिंदू संगठनों में भारे रोषनी लागणी जोवा मळी छे। तो मोरबी में मंदिर पासे मृत पशुओं अवशेषो फेंकवामां આવ્યા। मंदिरना ओटला पर अने मंदिर पासे आ अवशेषो फेंकाया हता। हीन कृत्य करनारा विरुद्ध हवे हिंदू संगठनों में भारे रोषनी लागणी छे। हकीकतमां जे धार्मिक मंदिर छे एना ओटा उपर जे जीवने जीवहत्या करीने अवशेष नाखवामां आव्या छे। हकीकतमां तो आ कोई विघ्न संतोषी द्वारा अथवा तो विधर्मी द्वारा जेना कोई धर्म ज न होय जे हिंदू समाजनी लागणीने ठेस पहोंचाडवानुं कार्य करवामां आव्युं छे અને જે આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે એનો સખ્તમાં સખ્ત અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને જે હિન્દુ સમાજ અહીંયા વસવાટ કરે છે શું આ હિન્દુ સમાજને અહીંયાથી પ્લાઇન કરવા માટે કે કાઢી મૂકવા માટે કોઈ વિઘ્ન સંતોષી દ્વારા કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે? तो शांति डहोळવાનો आ प्रयास कोनो होई शके आ तपासनो विषय छे। मंदिर पासे मृत पशुओना अवशेषो नाखवामां આવ્યા। आ व्यक्ति कोण छे अने तेनी तपास थवी जोईए। हाल तो हिंदू संगठनों में आ समग्र मामले नाराजगी जोवा मळी रही है। एक्शन लेवामां आवे तेवी पण मागणी थई रही है, कारण के मंदिर परिसर जे पवित्र धाम होय छे ज्यां भगवाननी प्रतिमा विराजमान होय छे ने त्यां आवा प्रकारना अवशेषो। वधु माहिती मेळवीए मोरबीथी संवाददाता रवि मारी साथे जोड़ाया छे। रवि, आ समग्र मामले हवे कोई फरियाद थई छे, कोई कायदेसरनी कार्यवाही थशे? मोरबीनी अंदर अत्यारे आजे वेली सवारे ज हेलो जी रवि, आपनो जवाब पूरो करो। मोरबी में वेली सवारे लक्ष्मीनारायण मंदिर पासे असामाजिक तत्वोए लाश आज मृतदेहोना टुकड़ा फेंकवामां આવ્યા હતા। मोरबी में शांति डोळવાનો हीन प्रयास करवामां આવ્યો હતો। मोरबीना खाटकीवास नजीक मंदिरों पासे आ प्रकारना अवशेषो मળી આવ્યા હતા અને गाय जेवा पशुओना मृतदेह होय तेवुं अत्यारे लागी रह्युं छे। हिंदू संगठनो अत्यारे एक्टिव थया छे અને हिंदू संगठनो मोटी संख्या में भेगा थईने पोलीस स्टेशन जशे तेवी शक्यताओ सेवाई रही है। जी रवि, आभार माहिती आपवा माटे। दाहोदना संजेली तालुकाना 13 वर्षीय दीकरी पर दुष्कर्म आचरवामां આવ્યું। कुटुंबी भाई द्वारा आ दुष्कर्मनो बनाव बन्यो। मामाना त्यां मूकी आवुं एवुं कही अने परिवार पासेथी दीकरीने लई जता समये रસ્તામાં સગીરા સાથે दुष्कर्म आचर्યું। सगीराए बूमो पाड़ता आसपासना लोको दौड़ी आव्या हता। संजेली पोलीसने जाण करता पोलीस घटना स्थळे आवी पहोंची अने दुष्कर्म आचरनार युवकनी धरपकड़ करी कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवी। दुष्कर्म केस में आजीवन कैदनी सजा भोगवी रहेला आसारामे 13 वर्षना लांबागाळा बाद शर्ती जामीन पर बहार आवी सूरत पहोंच्या। आसारामे जहांगीरपुरा विस्तार में आवेला पोताना आश्रम में पग मूकता ज अनुयायीओ में भारे उत्साह जोवा मळ्यो अने तेमना दर्शन माटे भक्तोनी लांबी कतारो लागी गई। आसाराम आगामी 3 दिवस सुधी आश्रम में रोकाण करशे, ज्यां तेओ पोतानी सारवारनी साथे साधको अने नजीकना अनुयायीओने पण मळशे। आसारामना आगमनने पगले आश्रम पर सुरक्षा व्यवस्था कड़क करवामां आवी छे। स्थानिक तंत्र पण साबदुं छे। अरवली में बाइक चोरी करती गैंगनो पर्दाफाश थयो। अरवली एलसीबीए झड़पी पाड़ी बाइक चोर गैंग। अमदावाद गांधीनगर में तेओ बाइक चोरी करता हता। आ तस्वीरो जुओ। बाइक चोरी करी राजस्थान में वेची नाखती हती आ गैंग। एक ज कंपनीनी बाइक चोरीनी आ गैंगनो पर्दाफाश थयो छे। पोलीसे 4.20 लाखनो मुद्दामाल जप्त कर्यो छे। 4 युवकोनी अटकायत करी छे। आरोपीओनी पूछपरछमां जाणवा मळ्युं छे के आ 4 युवको राजस्थानना छे अने अमदावादमां कठवाड़ा जीआईडीसी अने होटलोमां नोकरी करता हता। नोकरीना बहाने तेओ रहेता अने आवा शख्सो अमदावाद गांधीनगर जेवा शहेरोमांथी बाइक चोरी करीने फरार थई जता। पोलीसे हाल आ गैंग साथे अने केटला लोकोनी संडोवणी छे एनी तपास हाथ धरी छे। बधी ज बाइको एमनी पासे जे मળી છે એ ચોરીની હતી અને એ પહેલા એમણે અગાઉ ચોરી કરીને 4 બાઇકો વેચી પણ દીધેલી। આ બધા જ બાઇકો 8 બાઇકોના ગુના અમદાવાદના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વસ્ત્રાપુર, રાણી વગેરે પોલીસ સ્ટેશનોમાં ગુના પણ દાખલ થયેલા છે।
અને આ રીતે અમદાવાદથી બાઇક ચોરી કરી અને રાજસ્થાનમાં વહેંચતી એક ગેંગ એલસીબી અરવલ્લીની ટીમે પકડી પાડી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં વર્ષો જૂના મકાનનો ભાગ ધરાશાયી થયો. મકાનનો ભાગ ધરાશાયી થતા 5 થી વધુ લોકો ફસાયા. શ્રવણ ટોકીઝ રોડ પર મકાનનો ભાગ ધરાશાયી થયો. ફસાયેલા લોકોનું ફાયર ફાઇટર ટીમને રેસ્ક્યુ કર્યું. મકાનમાં રહેલી ચીજ વસ્તુઓ ફાયર ફાઇટર ટીમ દ્વારા પરિવારને સોંપવામાં આવી. સાબરકાંઠાના ખેડૂત છેલ્લા 11 વર્ષથી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવીને સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે. રાસાયણિક ખાતર અને દવાઓના ઉપયોગ છોડી જીવામૃતના ઉપયોગથી તેઓ ઘઉં, કપાસ અને શાકભાજી જેવા પાકોનું મબલક ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે, જેનાથી લોકોના આરોગ્યમાં પણ સુધારો થયો છે. ખેડૂતનું કહેવું છે કે આ ખેતીમાં સામાન્ય ખેતીની સરખામણીએ માત્ર 10% જ ખર્ચ થતો હોવાથી અને ઉત્પાદનના ઊંચા ભાવ મળતા હોવાથી મોટો આર્થિક ફાયદો થાય છે. આજે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત વિનોદભાઈની વાડીના શુદ્ધ શાકભાજી આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ લોકપ્રિય બન્યા છે. પ્રાકૃતિક શાકભાજી જો આપણે ઘરે ઘરે ઉપયોગ થાય તો આપણી તંદુરસ્તી પણ જળવાય. જે આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે કેન્સર જેવા મહાભયંકર રોગો, બીપી છે, ડાયાબિટીસ છે, હમણાં ભૂતકાળમાં કોરોના પણ ગયું. તો આના આપણે આ ખેતી દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા તૈયાર થયેલ શાકભાજી ખાઈએ તો એનાથી આપણા શરીરને ખૂબ જ તંદુરસ્ત આવશે. ખેતી કરતા હોય ત્યારે જોવા પણ આવીએ છીએ અને જોયા પરથી એમ લાગે છે કે ખરેખર શાકભાજીની ખેતી કરવી જ જોઈએ. ટામેટા છે, દૂધી છે, ગવાર વગેરે વસ્તુનું ઉત્પાદન પણ સારું મળે છે અને પ્રાકૃતિક ખેતીનું જે આ ઓર્ગેનિક ખેતીની બજારમાં પણ ભાવ સારો મળે છે. લગભગ 8 થી 10 વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે. એમાં ઘણી જાતની શાકભાજીઓનું વાવેતર કરેલું છે અને કરે છે. અત્યારે ટામેટા, રીંગણ, કારેલા, દૂધી આ બધું વાવેતર છે અને આખું ગામ અમારું લગભગ અહીંયાથી જ બધું લઈ જાય છે. ખેડા જિલ્લાના ઠાસરા તાલુકામાં ઓજરાડા ગામથી મહીસાને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લા 5 વર્ષથી જર્જરિત છે, જેના કારણે છેલ્લા 2 મહિનામાં અકસ્માતમાં 2 વ્યક્તિઓએ જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. સ્ટેટ અને પંચાયત વિભાગ હસ્તકના આ રસ્તા પર ભયાનક ખાડા અને તૂટેલા નાળાઓ વાહન ચાલકો માટે જીવનું જોખમ બની ગયા છે. છતાંય તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કામગીરી થતી નથી. સ્થાનિકોએ વારંવારની રજૂઆત કરી છતાંય તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી કરાતી નથી, જેના કારણે ગ્રામજનોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો વહેલી તકે રોડનું કામ શરૂ નહીં થાય તો તેઓ ઉગ્ર આંદોલન અને ભૂખ હડતાળ પર ઉતરશે. તો બીજી તરફ આ બાબતે સ્ટેટ વિભાગના સેક્શન ઓફિસરે જણાવતા કહ્યું છે કે આની દરખાસ્ત સરકારમાં મોકલી દેવામાં આવી છે. દરખાસ્ત મંજૂર થયા બાદ કામગીરી શરૂ કરાશે. છોકરા બાળકો આગળ પાછળ થાય છે અને હોકળું છે, એના કારણે અમે ડીન બી લખીને આલ્યું છે અને વિડીયોગ્રાફી આખી બનાવી હતી જ્યારે ગંભીરા બ્રિજનું થયું તે વખતે કે ભાઈ આ હોનારત ગમતાર થશે તો બહુ મોટી થશે અને અહીંયા ભૂમાફિયા જે ખરા તે ઠાસરાથી જે રેતીનું ખનન કરે છે એ આ જ રસ્તે રાત્રે આ લોકોનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય છે મેન હાઈવે જોડતા. આ રસ્તામાં કેટલા પણ ખાડા છે, ઘણી બિસ્માર હાલતમાં છે, જે 6 વર્ષ અગાઉ બની ગયેલો છે. ત્યાર પછી આ રોડ ઉપર કોઈ મેન્ટેનન્સ કામ થયેલ નથી. અમારા ઓજરાડા ગામથી ડાકોરને જોડતો રસ્તો, જે રસ્તાની અંદર એટલે બિસ્માર હાલત થઈ ગયેલી છે, પાઇપ ડેન જર્જરિત છે. એને અમે સરકારશ્રીમાં સ્ટ્રક્ચર રિપેરિંગમાં ઇમરજન્સીમાં દરખાસ્ત કરી દીધી છે. તેમજ એક સ્ટ્રેપ ડેન પણ જર્જરિત છે, એની પણ દરખાસ્ત કરી દીધી છે. એટલે એ મંજૂર થાય એટલે રિપેર કરી દેવામાં આવશે અને સીડી વર્ક જે ખરાબ છે એ નવા બનાવી દેવામાં આવશે. તેમજ અહીંયા ડાકોર લાડવેલું રોડથી જ ઓજરાડા તરફ જતા રોડ ઉપર 2 સ્લેબ ડેન છે જે જર્જરિત છે. એની દરખાસ્ત પણ સરકારશ્રીમાં ગૂગલ સીટ મારફતે સાદર કરવામાં આવેલી છે. વિકાસની વાતો કરતું ગુજરાત રાજ્યની અંદર હજુ પણ કેટલાક ગામડાઓ એવા છે કે જે હજુ પણ વિકાસથી વંચિત છે. હું વાત કરી રહ્યો છું ઠાસરા તાલુકાના છેવાડાના ગામ ઓજરાડા ગામની પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ બની છે કે ગ્રામજનો ખરાબ રોડ રસ્તાના કારણે પરેશાન થઈ ગયા છે. સૌપ્રથમ દ્રશ્યો બતાવીશ. તમે જ્યાં જોઈ શકો છો આ ભૂવો પડ્યો છે. ભૂવો આજે નહીં પરંતુ છેલ્લા 1 વર્ષથી આ ભૂવો પડ્યો હોવા છતાં માર્ગ મકાન વિભાગના કોઈ પણ અધિકારીઓ દ્વારા
કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં નથી આવી તેવું ગામજનો જણાવી રહ્યા છે. વારંવાર લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરી હોવા છતાં માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારીઓ ગોળ નિંદ્રામાં સૂઈ રહ્યા હોય અને આ પ્રકારના પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવા છતાં કોઈ પણ કામગીરી ના કરતા ગામજનોએ છેલ્લે આંદોલનનો માર્ગ અપનાવ્યો છે. આ જે માર્ગ છે મહીસા ગામથી ઠાસરા તાલુકાના મુખ્ય મથકને જોડતો માર્ગ છે. આ માર્ગ ઉપર છેલ્લા 1 વર્ષથી ભૂવો પડ્યો છે. તેમજ આ રોડના તમે દ્રશ્યો બતાવીશ, જે તમે રોડ જોઈ રહ્યા છો એ રોડ નહીં પરંતુ પટ્ટા પડી ગયા હોવાના કારણે જ્યાં રોડ ઉપર સાપ સીડી હોય તે રીતે બાઇકો રહેલાય છે અને લોકો અહીં આગળ વારંવાર પટકાય છે અને તેઓને અકસ્માતનો ભોગ બને છે. પરંતુ ઠાસરા તાલુકાના અધિકારીઓ તેમજ તંત્રની કોઈ પણ પ્રકારની નીંદ ન ખુલતી હોય, જેના કારણે આજે ગામ લોકો આંદોલન પર ઉતર્યા છે અને ગામ લોકોનું કહેવું છે કે જો આ રોડ 1 મહિનાની અંદર જો તંત્ર દ્વારા બનાવવામાં નહીં આવે તો આવનાર સમયની અંદર ગામ લોકો ઉગ્ર આંદોલન કરી ભૂખ હડતાલ પર ઉતરવાની પણ ચીમકી તેમને ઉછાળી છે. ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ઓજરાડા, ખેડા.